सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो अपने इस मंच से डी पंजाबी ते। और हर बार की तरह एक बार फिर तो एक वीज़ा एक्सपर्ट वीज़ा माहर वो शख्स जिन्होंने तजुर्बा है विद्यार्थियों विद्यार्थी वीज़े ते बाहर भेजण का हर एक उतार चढ़ाव वेख्या, चंगे माड़े नतीजे वेखे। विकास ठाकुर होना की गल कर रहे हैं DCT इमीग्रेशन तो ड्रीम कम्स टू इमीग्रेशन तो मिस्टर विकास ठाकुर सर हाज़र ने, वीज़ा माहर ने, वीज़ा एक्सपर्ट ने, चंगे वीज़ा सलाहकार ने। अज अगले भी 25 मिनट तुहाडी जिंदगी लिए अहम होंगे जेकर तुसीं कैनेडा स्टडी वीज़ा ते जाना चाहते हो, रिफ्यूज़ हो चुके हो, पहली बार अप्लाई करना चाहते हो, फीस आफ्टर वीज़ा करना चाहते हो या अपने खर्चे आप करना चाहते हो, अपनी मनमर्जी का कॉलेज मनमर्जी का प्रोविंस मनमर्जी का कोर्स चाहते हो, तो अगले 20 मिनट तुहाडे लिए अहम हो सकते हैं। विकास ठाकुर होना का स्वागत करते हैं। विकास जी बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। विकास जी कैनेडा की गल कर लीए तो दस्सण की लोड़ नहीं लोगों को कैनेडा की है, क्यों बंदा जाता है। अज हर एक पंजाबी दे खून दे विच जिहड़ा कनेडा दौड़ रहा है। बिल्कुल जी। रिजल्ट्स की गल कर लीए कैनेडा की पिछे जे कुछ एक क्यूबैक के कॉलेज दियाँ टैंपरेरी सस्पैंशनस हुई, CAQ सस्पेंड कर दिते गई, उस तो बाद लिफ्ट अप कर दिते गई, वीजे आने शुरू हो गए। अज प्रेजेंट हालातों की गल कर लीए, असीं मार्च महीने बैठे हैं, की लगता है कनेडा का रिजल्ट्स किवें दे आ रहे हैं? जी मनीष जी, मैं थोड़ा जिहा गल क्लीयर करांगा कि इस वेले अज असीं मार्च की ऑलमोस्ट असीं 22 तरीक ते बैठे हैं। अगर असीं 22 मार्च 2021 की गल करिए, पिछले पूरे महीने का रिपोर्ट कार्ड दिए तो ऑलमोस्ट हर एक दिन किसी ना किसी स्टूडेंट की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है वीज़ा वास्ते, है ना। सो असीं पुराने रिकॉर्ड तुसीं साडे देखो तो स्टूडेंट्स नूं भी पता आ, व्यूअर्स नूं भी पता कि साडा कैनेडा दे विच ऑलमोस्ट 100% साडा रिजल्ट हैगा। पिछले 17 साल के करियर दे विच अज तक सिर्फ एक वीज़ा रिफ्यूज़ल है, और अज की डेट दे विच भी सेम है। जिथे लोग कहते कि साडे कोल इन्नियां रिफ्यूज़ल्स आईयां या साडे CAQ उस टाइम ते नहीं आ रहे, साडे कोल उस हर चीज़ का सोल्यूशन निकलिया आ। सो असीं इहनूं अपना असीं गुड लक कहीए कि साडे कोल जिहड़े CAQ आ वो भी बिल्कुल टाइम टू टाइम आ रहे हैं, हार्डली 20 तो 25 दिनों के विच आ रहे हैं। साडे कोल जींदे जागदे सबूत कैनेडा स्टूडेंट दे जिहड़े बच्चे जाना चाहुंदे आ मॉन्ट्रीयल वगैरह, वो भी बच्चे साडे कोल तुसीं लाइव आके देख सकते हैं कि किसी को भी कन्फर्म करो वो यही कहना कि जी मेरा तुहाडे कोलों CAQ 15-20 दिनों आ गया और मेरे नाल किसी का अप्लाई किया सीगा, उहदी तां हले तक फाइल भी नहीं उत्थे पहुंची है। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी असीं अज जिहड़ी मेन मुद्दे की गल कर रहे हैं कि इस टाइम ते प्रॉपरली 100% वीज़ा आ रहा। जे तुसीं रीसेंटली पास आउट हो, 1 या 2 साल का चलो गैप जायज़ हैगा, 6 ईच तुहाडे बैंड हैगे या 6 ओवरऑल तुहाडे बैंड हैगे आ, इस वेले 100% सक्सैस रेट दे नाल वीज़ा आ रहा। इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए असी एक चीज़ मेन की कीती है कि स्टूडेंट जिहड़े कॉलेज दे विच एडमिशन लेना चाहता असी उहनूं उस कॉलेज दे विच एडमिशन दवावांगे, बट उहदी उत्थे एलिजिबिलिटी बनदी होवे। प्लस जिहड़ी वो फीस अपनी भेजना चाहुंदा, जिद्दां हुण हर स्टूडेंट तुसीं तुहानूं पता कि कैनेडा दे विच बच्चे ने अपनी फीस पहले भेजनी हुंदी है, GIC पहले भेजना हुंदा। असीं उस बच्चे की यूनीवर्सिटी की फीस अपने कोलों पे करांगे। ਜਿਹੜੇ भी कॉलेज ਜਿਹੜੀ भी यूनीवर्सिटी की गल करेगा, अगर उत्थे उसकी एलिजिबिलिटी बनती होएगी, उसकी फीस असी अपने कोलों पे करांगे और बच्चे कोलों उस दिन लवांगे जिस दिन उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। पर क्यों तुसीं अपने कोलों क्यों पे करोगे? उस चीज़ का एक बहुत बड़ा अहम जवाब हैगा, आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट नूं लगदा किते ना किते कि अज की डेट दे विच भी वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत है, वीज़ा नहीं आ रहे। सो ये ट्रस्ट बनाने वास्ते कि क्लाइंट नूं भी लगे कि हाँ भी अगला कंसल्टेंट एक कंसल्टेंट है, अगर मेरी यूनीवर्सिटी जैनुअन है, मेरी बिल्कुल फाइल सही लगी है और मेरे टाइम ते वीज़ा आ रहा, इसदा मतलब बंदा अपने कोलों पैसे लगा रहा, वो भी पैसा सेफ हैगा, उन्होंने नुकसान नहीं है। उन्होंने ये भी गल पता है कि मेरे जिहड़े वीज़े के पैसे आ वो एजेंट ने खुद लगाए आ, कल नूं जे कोई नुकसान होंदा तो एजेंट का होना अपना कोई नुकसान नहीं। जिहड़ा भी बंदा तुहाडे कोल ड्रीम कम्स टू इमीग्रेशन को अप्लाई करता है जी, कि हर एक नूं यही ऑप्शन मिलूगी कि पैसा वीज़ा लगन तो बाद, या कोई बच्चे इहो ਜਿਹੇ होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ चलो ठीक है ਤੁਹਾਡੇ नतीजे चंगे आ, 100% हजे तक का रिजल्ट आ, ਅਸੀਂ फाइल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣੀ है पर ਅਸੀਂ अपनी फीसां आप भरनी है। जी ऐसे बच्चे भी आ सकते? बिल्कुल, कोई भी स्टूडेंट साडे कोल अप्लाई कर सकदा। तुसीं अपनी फीस आप भरना चाहुंदे हो, तुसीं आप कर सकते हो। अगर तुसीं अपनी कॉलेज मनपसंद कॉलेज की फीस आप नहीं भरना चाहते हो, अगर तुसीं सानूं कहंदे हो साडे कोल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लैके आओ, अपने पेरेंट्स नूं नाल लैके आओ, असीं तुहाडी ऑन दी स्पॉट फाइल नूं प्रोसैस करांगे और तुहाडे कोलों सारी पेमेंट लवांगे वीज़े लगन तो बाद। और जे तुसीं खुद डायरैक्ट भी आप फीस पे करना चाहते हो, तुसीं आप भी अपनी फाइल की फीस पे करके यूनीवर्सिटी की फीस पे करके 100% ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी सो प्रोविंस की तो असीं गल कर ली, बच्चा कहता मैं
ओंटारियो जाना है, या मैं मैनीटोबा जाना है, या मैं सस्कैचुअन जाना है, या मैं क्यूबैक जाना है, सो ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਕ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ CDI ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵਲੌਨ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ CDI ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ 15 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਲ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਚਾਹੀਦੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਅਗਰ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ TV ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਔਰ ਬਟ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਓ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6 ਈਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਯਕੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਕਰ ਲਾ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆ
ਤਲਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੋਟਲ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਗੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ GIC ਆਪ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ IELTS 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। IELTS ਓਵਰਆਲ 6 1 ਚੋਂ 5.5 ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ। 1 ਚੋਂ 5.5 ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਸ ਟਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 9592 151 151 9592 151 151 9592 151 151 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ, ਮੋਗਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਕਾਲਜ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 70% ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਨ ਟੋਟਲ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਜਾਂ 6 ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ PR ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਾਲਜ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EAPs ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਰੈਡਨੈਸ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਰੈਡਨੈਸ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਧੜਾ ਧੜ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 5 to 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਫਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਦੋਗੇ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਫਰ ਦੋਗੇ? ਕਿ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਫਰ ਦੋਗੇ, ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਲਈ ਆਫਰਾਂ ਦੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਈ ਦੀ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CAQ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ CAQ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਡੈਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ $6,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $8,000, $8,500 ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ $6,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $10,000 ਫੀਸ, $8,500 ਫੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਸ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਗਰ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 200-400-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡ ਲਾਉਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧੁਰੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 40-50-100 ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ 25-30-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਊਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਸ ਟੂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ, ਡੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਟ ਪਟੰਗ ਚਾਰजेस ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। A to Z ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਰੁਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਸ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 9592 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9592151151 ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 100% ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਰੁਪੀਸ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 100% ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਸ ਟਰੂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਆਪ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $8,500 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9592151151 ਤੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ 9592 151 151 9592151151 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ, ਮੋਗਾ ਆਫਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ, ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ENM ਕੀਤੀ ਹੈ, GNM ਕੀਤੀ ਹੈ, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ 100% ਮਤਲਬ 100% ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9592 151 151 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9592 151 151। ਕੋਈ ਵੀ ਪਚੀਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ DCT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਸਟਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਪਲੇਸਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ AIP ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ AIP ਆਇਆ? ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਇਆ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ? 7 ਬੈਂਡ ਸੀ। 7 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਹੁਣ AIP ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ।